Welcome students in a new session of Vidya Bhavan Institute for Competitive Exam YouTube channel. In this session, I am going to discuss History Class 6 NCERT Chapter 4. Right? Before proceed ahead the session, just 2 or 3 lines about myself and about my YouTube channel. So first of all, myself Shubhendu Ghosh and I am preparing for UPSC CSE from last 3 years. And this is my YouTube channel, Vidya Bhavan Institute for Competitive Exam. My YouTube channel name is Vidya Bhavan Institute for Competitive Exam. This is an educational channel and you will find mostly competitive exam related content here in this channel. Presently, simultaneously with my preparation, I am providing competitive exam related content in this YouTube channel. Based on my experience, I am providing based on my experience. I am very new in this platform, but I don't know I don't know very well the YouTube platform, but I know what should teaching and how to teach. Okay, so I am providing you daily basis newspaper analysis and another current affairs session, mainstream subject, various topic-wise discussion, and also NCERT series that is comes under your competitive exam preparation. And externally, I am providing our Bengali board, means West Bengal Board of Secondary Education and West Bengal Board of Higher Secondary Education, means class 6 to 12 Bengali board syllabus. I will cover them also. Okay, so any student who are studying in class 6 to class 12, they can watch my video and they can uh, perform uh, perform better in their examinations. Okay, I hope my videos and my content will be helpful to you who are watching my videos. You can watch my video based on your requirement. uh, if you are a competitive exam aspirant, so you can watch those videos, and if you are a school students, you can watch your required videos, or you can share my video to your well-known person. And next thing, this is mainly a Bengali uh, educational channel, so mostly I used Bengali language and simultaneously English language for teaching. So my thought is the language should not be a barrier, it should be a medium of learning new things. Okay, let's start today's session with a very high enthusiasm. This is the chapter 4 and the name of this chapter is In the Earliest Cities. Okay, so they given a short story. Mainly NCERT gives NCERT starts every chapter with a short story. Okay, so I will explain the title of this chapter, In the Earliest Cities. So which kind of cities? Earliest cities. What earliest cities? Which earliest cities? uh, they told about the earliest cities of our this subcontinent, this Indian subcontinent. Okay, so what is our Indian subcontinent's earliest city? What was the earliest cities in our Indian subcontinent? No doubtly it was Indus Valley civilization. The Indus Valley civilization was the first city civilization in this subcontinent. Okay, so they told about the Indus Valley civilization. We are going to see, we are going to know the some basic from these NCERT class 6 NCERT books about the Indus Valley civilization, right? Okay, who are watching this video, my request to watch this video till end. I hope this session will be interesting and helpful to you. I will read this short story. It will just take 30 to 50 seconds. It is not necessary, but I will read here because those aspirants just start NCERT. If I skip any part of this text, they will think maybe there was some point that I got missed. Okay, for their confusion, to clear their confusion, I will read this story. First says, Jaspal and Harpit were playing cricket in the lane outside their home when they noticed the people who were admiring the dilapidated old building that the children called the haunted house. Look at the architecture, said one of the men. Have you seen the fine wood carving? Asked one of the women. We must write to
the minister so that she make arrangement to repair and preserve this beautiful house. Now the question is that why they wondered, would anybody be interested in the old rundown house? তো এখানে এই গল্পের মধ্যে যেটা বলেছে, হার্পিত এবং জসপাল নামে দুটো বাচ্চা তাদের বাড়ির গলিতে ক্রিকেট খেলছিল এবং তাদের বাড়ির কাছে অবস্থিত একটি পুরনো ক্ষয়প্রাপ্ত জীর্ণ বাড়ি, যেটাকে তারা হান্টেড হাউস বলে জানে, সেই বাড়িটিকে কিছু লোক দেখে সেই বাড়িটির আর্কিটেকচার, সেই বাড়িটির প্রশংসা করছিল। কেউ বা তার আর্কিটেকচারের প্রশংসা করছিল, কেউ বা তার ফাইন উড কার্ভিং এর প্রশংসা করছিল। এবং একজন বলল যে আমাদেরকে অবশ্যই মিনিস্টার্সকে একটা চিঠি লিখতে হবে, যাতে মিনিস্টার্স এই বাড়িটির রক্ষণাবেক্ষণে বা এই বাড়িটিকে সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করে। সো মাই ভিউয়ার্স, ক্যান ইউ টেল মি which ministry is responsible to preserve this kind of old rundown dilapidated house? The answer is, this is the Ministry of Culture, which is responsible to preserve this kind of old building, right? Okay, next question. Is there any law or any act in our country for preserving this kind of old house? Please find the answer and write it in comment box. Okay, I want your comment. I want this answer in comment. So I have made this PPT to clear the theme of this chapter. So now I am going to next part of this text. So we have read this short story and then the text start with the story of Harappa, right? Okay. Very often old building have a story to tell. Nearly 150 years ago, when rail lines were being laid down for the first time in the Punjab, engineers stumbled upon the site of Harappa in present-day Pakistan. To them, it seemed like a mound that was a rich source of ready-made high-quality bricks. So they carried off thousands of bricks from the walls of the old building of the city to build railway lines. Many buildings were completely destroyed, right? তাহলে এখানে কি বলেছে যে very often old building have a story. তো প্রায় আমাদেরকে এরকম ওল্ড বিল্ডিংস গুলো কোনো না কোনো স্টোরি বা কোনো না কোনো কাহিনীকে তুলে ধরে। যেমন সেটা হতে পারে কোনো রাজার কাহিনী বা সেটা হতে পারে কোনো সভ্যতার কাহিনী। ঠিক আছে, আজ থেকে প্রায় 150 বছর আগে 150 ইয়ার্স এগো, যখন ভারতবর্ষে প্রথম রেলপথ নির্মাণ হচ্ছিল, তখন পার্টিকুলারলি পাঞ্জাব অঞ্চলের ইঞ্জিনিয়ার্সরা একটা মাউন্ট পায়, একটা ধ্বংসপ্রাপ্ত একটা ধ্বংসাস্তূপ পায়। এবং সেখানে যেই ধ্বংসাস্তূপটা তাদের কাছে কিছু রেডিমেড ব্রিক্স এর একটা রিচ সোর্স হয়ে উঠেছিল। বাট তখন তারা জানতো না যে সেই ব্রিক্স গুলো সেখানে কোথ থেকে বা কিভাবে আসলো। ঠিক আছে, তো তারা আননোয়িংলি, অজ্ঞাতভাবে তারা সেখান থেকে ব্রিক্স কালেকশন করে তারা রেলপথ নির্মাণের কাজে সেগুলিকে ব্যবহার করলো বা ব্যবহার করতে শুরু করলো। ঠিক আছে, দেন about 80 years ago, archaeologists found the site and realized that this was one of the oldest city in the subcontinent. As this was the first city to be discovered, all the other sites from where similar buildings and other things were found were described as Harappan. These cities developed about 4,700 years ago. So first things happened 150 years ago, and then 80 years later, 70 years later, means from now 80 years ago, প্রথম ঘটনা ঘটে 150 বছর আগে। তারপরে প্রায় 70 বছর পরে, সেই সময় থেকে 70 বছর পরে, অর্থাৎ আজ থেকে 80 বছর আগে, আর্কিওলজিস্টরা সেই জায়গা খুঁজে পায়। ঠিক আছে, সেই জায়গাটা খুঁজে পেলে তারা রিয়েলাইজ করে, সেই জায়গাটাকে পরীক্ষা নিরীক্ষা বা সেই জায়গাটার পর্যবেক্ষণ করে তারা বুঝতে পারে বা তারা রিয়েলাইজ করে যে এই অঞ্চলটা, এইটা হচ্ছে আমাদের সাবকন্টিনেন্টের ওল্ডেস্ট সিটি।
ঠিক আছে, এবং যেহেতু প্রথম খুঁজে পাওয়া স্থানটা ছিল হরপ্পান প্রভিন্স, যেটা বর্তমানে পাকিস্তানের আন্ডারে অবস্থিত বা পাকিস্তানের মধ্যে অবস্থিত, সেহেতু পারিপার্শ্বিক অঞ্চলে যেখানে যেখানে সমসাময়িক নিদর্শন পাওয়া গিয়েছিল সেইগুলো হরপ্পা অঞ্চলের নামেই নামকরণ করে হরপ্পা সভ্যতা নামে নাম অঙ্কিত করা হয়েছে। এই সভ্যতা গড়ে উঠেছিল আজ থেকে প্রায় 4700 বছর আগে। ঠিক আছে, আমি তোমাদের টেক্সটের এই পার্টটা পড়ালাম। এবার আমি তোমাদেরকে শর্ট নোটে এটাকে একটা জাস্ট রিভাইজ করিয়ে দেব। এই শর্ট নোটটা তোমরা পেয়ে যাবে আমার টেলিগ্রাম চ্যানেলের লিংক থাকবে ডেসক্রিপশনে। Harappan cities were developed around 4700 years ago. Oldest city in the subcontinent. এটা ছিল ওল্ডেস্ট সিটি আমাদের সাবকন্টিনেন্টের। হরপ্পা সিচুয়েটেড এট দ্য প্রেজেন্ট ডে পাকিস্তান, বর্তমানে হরপ্পা পাকিস্তানে অবস্থিত। ফার্স্ট সাইট টু ডিসকভার অফ দিস সিভিলাইজেশন ওয়াজ হরপ্পা, সো দ্য সিভিলাইজেশন গট নেমড অন ইট। প্রথম সাইট খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল হরপ্পাতে, সুতরাং এই সভ্যতাটার নামকরণ করা হয়েছে সেই হরপ্পার নামে। ঠিক আছে, হরপ্পান পিপল ইউজড বার্নড ব্রিক টু বিল্ড হাউস, ওয়ালস অ্যান্ড আদার স্ট্রাকচার. So this was the main point, that they had the technology to build the burnt brick, and these things made them the most developed people of that time, because on that time there were mostly three important civilization. One, Harappan civilization, means Indus Valley civilization. Second, Mesopotamia civilization, and third is Sumer civilization. তো তৎকালীন সময় বিশ্বে তিনটে বড় সভ্যতা ছিল: হরপ্পা সভ্যতা, মেসোপটেমিয়া সভ্যতা এবং সুমেরীয় সভ্যতা। কিন্তু তার মধ্যে হরপ্পা সভ্যতা ছিল মোস্ট ডেভেলপড, বা হরপ্পা সভ্যতাকে মোস্ট ডেভেলপড সভ্যতা বলে ধরা হয়েছে, কারণ তারা এই বার্নড ব্রিক তৈরির পদ্ধতি জানতো। এইটাই ছিল কি পয়েন্ট তাদের সিভিলাইজেশনের, মানে তাদের সিভিলাইজেশনের একটা হাইলাইট কি পয়েন্ট ছিল বার্নড ব্রিক মেকিং। ঠিক আছে, দেন 150 years ago, when railway tracks were to build in Indian subcontinent, particularly at Punjab region, engineers unknowingly used Harappan bricks as track ballast. 150 বছর আগে ইঞ্জিনিয়ার্সরা পাঞ্জাব অঞ্চলে ভারতবর্ষের রেলপথ নির্মাণের সময় আননোয়িংলি, অজ্ঞাতভাবে হরপ্পার ব্রিক্সকে ব্যবহার করে ট্র্যাক ব্যালাস্ট হিসাবে। ট্র্যাক ব্যালাস্ট হচ্ছে রেলপথে যে ছোট মাঝারি সাইজের যে কালো পাথরগুলো দেখা যায় সেগুলোকে ট্র্যাক ব্যালাস্ট বলা হয়। এগুলোর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে রেলপথে, মানে রেলপথ মেইনটেনে এর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। যেমন এগুলো রেলপথকে সোজা রাখতে সাহায্য করে, বেঁকে যেতে বাধা দেয়। দ্বিতীয়ত হচ্ছে রেলপথের পাশে বেড়ে ওঠা গাছের শিকড়কে রেলপথের মধ্যে প্রবেশে বাধা দেয়। রেলপথ চলার সময়, মানে রেলগাড়ি চলার সময় যে তীব্র আওয়াজ উৎপন্ন হয় সেই আওয়াজকে রিডিউস করে। বাজ পড়ার সময় যে তীব্র আওয়াজ হয় সেই বাজের আওয়াজকে রিডিউস করে। নেক্সট, দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট থিং we can say, it was one of the such incident that lead from mistake to discover. তো এটা এমন একটা ইনসিডেন্ট ছিল যেটা মিস্টেকের থেকে ডিসকভার হয়েছিল। কি ডিসকভার হয়েছিল? আওয়ার অ্যানসিয়েন্ট সিটি। নেক্সট, so here they mentioned the word archaeologist. So we have in India we have an agency, that is Archaeological Survey of India. Can you tell me the Archaeological Survey of India works under which ministry? The answer is, this is also the Ministry of Culture. The Archaeological Survey of India, or the archaeologists, they work under the Ministry of Culture. Okay, now the next part of our text. What was the special about these cities? এই হরপ্পান সিটিজ গুলোর স্পেশালিটি কি ছিল? I have short note of this text of this part also, but first I would read our main text, then I will go my note. Many of these cities were divided into two or more parts. Usually the parts to the west was smaller but higher. Archaeologists describe this as the citadel. Key point here is citadel. Okay, note this point. Generally the part to the east was larger but lower. This is called the lower town. This is called the lower town. Very often walls of baked brick were built around
each part. The bricks were so well baked that they have lasted for 1,000 years. The bricks were laid an interlocking pattern and that made the wall strong. তো প্রথমে কি বলেছে যে হরপ্পা সভ্যতার প্রধান যে বা হরপ্পা নগরীর প্রধান যে বৈশিষ্ট্য, প্রধান যে বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল সেটা হচ্ছে যে এই নগরগুলো বলতে কি দেখো, প্রথমত হচ্ছে হরপ্পা সভ্যতা প্রায় 80,000 বর্গ কিলোমিটার বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে অবস্থিত ছিল। তার মধ্যে কিছু নগর ছিল, আলাদা আলাদা কিছু নগর ছিল, যেমন খুব পরিচিত নগরগুলির মধ্যে হচ্ছে হরপ্পা নগরী, মহেঞ্জোদারো, ধোলাবিরা, লোথাল, কালীবঙ্গান, রাখিগাড়ি ইত্যাদি। ঠিক আছে, যেমন মনে করো যে আমাদের বর্তমান সময়ে যে আমাদের যে সিটিজ গুলো রয়েছে, যেমন কলকাতা রয়েছে, হাওড়া রয়েছে, বারাসাত রয়েছে, হুগলি রয়েছে, দমদম রয়েছে, কৃষ্ণনগর রয়েছে, তেমনি হরপ্পাতে এরকম কিছু কিছু সিটি ছিল। সেই সিটিগুলো ছিল দুটো বা তিনটে ভাগে ডিভাইডেড। মেনলি সিটিজ গুলো দুটো ভাগে ডিভাইডেড হতো। আমার জানা একটা সিটি, সেটা হচ্ছে ধোলাভিরা সিটি, যেটা তিনটে ভাগে ডিভাইডেড ছিল। প্রধানত যে দুটো ভাগ ছিল সিটিজ গুলোর, সেগুলোর একটা হচ্ছে হায়ার পার্ট, একটা হচ্ছে লোয়ার পার্ট। মোস্টলি ওয়েস্ট পার্ট ছিল হায়ার পার্ট, ইস্ট পার্ট ছিল লোয়ার পার্ট। ওয়েস্ট পার্ট যেটা হায়ার ছিল সেটা স্মলার হতো, আর ইস্ট পার্ট যেটা লোয়ার ছিল সেটা স্প্রেড হতো। ঠিক আছে, এই হায়ার পার্টটাকে সিটাডেল বলা হতো এবং লোয়ার পার্টটাকে লোয়ার টাউন বলা হতো। ঠিক আছে, এবং এই দুটো পার্টের চারিপাশে বেকড ব্রিকের ওয়ালস তৈরি করতো তারা। এই ব্রিকগুলোকে এত সুন্দরভাবে বেকড করা হতো, বেকড বলতে সেকা ইট, সেকে বানানো ইট, এবং বার্ন্ট হচ্ছে পোড়ানো ইট। তো এই পাঁচিল তৈরি হতো বেকড ব্রিকের সাহায্যে। তো এই বেকড ব্রিকগুলোকে তারা এত সুন্দরভাবে বেকড করতো, সেকতো, যাতে এগুলো 1000 বছর, কমপক্ষে 1000 বছর এগুলো লাস্টিং করে। এবং এই ব্রিক্স গুলোকে ওয়াল তৈরির সময় এগুলোকে ইন্টারলকিং প্যাটার্নে সাজানো হতো, যাতে সেই দেওয়ালটা আরো বেশি শক্তিশালী ও মজবুত হয়। ঠিক আছে, তো মোস্টলি হরপ্পান সিটিজ গুলো দুটো ভাগে ভাগ ছিল। আমার জানা একটা সিটি যেটা হচ্ছে ধোলাভিরা, সেটা তিনটে পার্টে ডিভাইড ছিল। ধোলাভিরাতে সিটাডেল ছিল, ধোলাভিরাতে লোয়ার টাউন ছিল, ধোলাভিরাতে আর একটা পার্ট ছিল যেটাকে গ্যারিসন টাউন বলা হতো। এই গ্যারিসন টাউনে মেইনলি সৈন্য সামন্তরা থাকতো, বা সৈন্য সামন্তদের আনাগোনা ছিল এই গ্যারিসন টাউনের প্রধান বিষয়বস্তু। ওকে, নেক্সট পার্টে কি বলেছে, ইন সাম সিটিজ স্পেশাল বিল্ডিং ওয়ার কনস্ট্রাক্টেড। ইন সাম সিটিজ স্পেশাল বিল্ডিং ওয়ার কনস্ট্রাক্টেড ইন দ্য সিটাডেল। তো সিটাডেল ছিল হায়ার পার্ট, ওয়েস্টে অবস্থিত হায়ার পার্ট, সেটা আয়তনে ছোট ছিল। ঠিক আছে, এই সিটাডেলে মেইনলি রুলার টাইপস পিপল বা অ্যারিস্টোক্রেটেড পিপলস, অর্থাৎ ধনী ব্যক্তিরা, ব্যবসায়ী ব্যক্তিরা বা শাসক শ্রেণীর ব্যক্তিরা, তারা বসবাস করত। এবং এই সিটাডেল অঞ্চলগুলোতেই কিছু স্পেশাল বিল্ডিং তৈরি করা হতো। যেমন এক্সাম্পল হিসাবে দিয়েছে মহেঞ্জোদারো, a very special tank. For example, in Mohenjo-daro, a very special tank, which archaeologists call the Great Bath, was built in this area. This was lined with bricks coated with plaster and made watertight with a layer of natural tar. These were steps leading down to it from two sides, while there were rooms on all sides. Water was probably brought in from a well and drained out after use. Perhaps important people took a dip in this tank on special occasion. Right? Okay. তো এই সিটাডেল অঞ্চলগুলিতে কিছু স্পেশাল বিল্ডিং তৈরি হতো। এক্সাম্পল হিসেবে আমরা প্রথমে জানতে পারলাম মহেঞ্জোদারোর গ্রেট বাথের কথা। পরবর্তীতে আরো দুটো এক্সাম্পল আছে, সেগুলো আমরা পরে দেখছি। আগে আমরা গ্রেট বাথ সম্পর্কে একটু ভালোভাবে বুঝে নিই। গ্রেট বাথটা কি জিনিস? গ্রেট বাথকে তোমরা সিম্পলি বর্তমান দিনে যে সুইমিং পুল গুলোকে তোমরা দেখেছো, সেই সুইমিং পুলের সাথে তোমরা গ্রেট বাথের একটা সাদৃশ্য মেলাতে পারো। মনে করো যে সেই সময়কার একটা সুইমিং পুল ছিল, মহেঞ্জোদারো সিটাডেলে অবস্থিত সুইমিং পুলকেই গ্রেট বাথ বলা হচ্ছে। এই সুইমিং পুলকে তারা তৈরি করেছিল ইটকে সাজিয়ে তার উপরে প্লাস্টার করে, এবং তার উপরে তারা ন্যাচারাল টারের একটা লেয়ার দিয়েছিল। ন্যাচারাল টার হচ্ছে পিচ। প্রকৃতিতে ন্যাচারালি পিচকে যে ফরম্যাটে পাওয়া যায়, সেই ফরম্যাটেই তারা ব্যবহার করে একটা লেয়ার দিয়েছিল, পিচের লেয়ার দিয়েছিল, যাতে জলটা সেই সুইমিং পুলের মধ্যে আটকা বা বদ্ধভাবে থাকে, শুষে যেন না যায়। যেমন বর্তমানে আমরা যদি সুইমিং পুল বানাই, তাহলে পরে আমরা কি করি, সুইমিং পুলের ভিতরটাকে আমরা টাইলস দিয়ে বানাই, যাতে টাইলস কি করবে, জলটাকে সেখানে বদ্ধ অবস্থায় ধরে রাখবে, জলটা শুষে যাবে না। ঠিক
তাদের কাছে সেই মুহূর্তে সে সময় টাইলস ছিল না, কিন্তু তারা তাদের ইন্টেলিজেন্সি, তাদের বুদ্ধিমত্তা ব্যবহার করে তারা ন্যাচারাল টার দিয়ে লেয়ার কোট করেছিল। ঠিক আছে। এবং এই গ্রেট বাথের আরো কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল, সেগুলো হচ্ছে এই গ্রেট বাথের দুদিক থেকে নামার জন্য সিঁড়ি ছিল। ঠিক আছে। এই গ্রেট বাথের দুদিক থেকে নামার জন্য সিঁড়ি ছিল, দেখো এখান দিয়ে এবং এখান দিয়ে দুদিক থেকে নামার জন্য সিঁড়ি। এবং এই গ্রেট বাথের চারিপাশ দিয়ে দেখো ঘর রয়েছে, এই যে এগুলো হচ্ছে ঘর। এই ঘরের মেইনলি এই দুই কোণার ঘরগুলো বাথরুম হিসেবে ব্যবহার করা হতো, এবং বাকি ঘরগুলো মানে বস্ত্র চেঞ্জ, মানে কাপড় চোপড় ছাড়ার জন্য ব্যবহার করা হতো। ঠিক আছে। ওকে, রাইট। নেক্সট, তারপরে কি বলেছে, এই যে এখানে যে জল নিয়ে আসা হতো, এটা মেইনলি পার্শ্ববর্তী কোনো কুয়োর থেকে জল নিয়ে আসা হতো, এবং এই জলকে ব্যবহার করার পরে, মানে এখানে স্নান করার পরে এখানকার জলকে ড্রেন আউট করারও সুন্দর ব্যবস্থা ছিল। ঠিক আছে। মেইনলি ইম্পর্টেন্ট পিপলসরা ওকেশন পারপাসে এখানে তারা স্নান করতে আসতো। ঠিক আছে। আচ্ছা, এবার আমরা আসি বাকি দুটো এক্সাম্পলে। আদার সিটিজ সাচ অ্যাজ কালিবঙ্গান অ্যান্ড লোথাল হ্যাড ফায়ার অল্টার্স। কোথায় কোথায়? কালিবঙ্গান এবং লোথালে ছিল ফায়ার অল্টার্স। ফায়ার অল্টার্স হচ্ছে যজ্ঞ করার জায়গা, ওয়্যার স্যাক্রিফাইস মে হ্যাভ বিন পারফর্মড। ঠিক আছে। তাহলে কালিবঙ্গান এবং লোথালে ফায়ার অল্টার্স ছিল। হরপ্পা সভ্যতাতে ফায়ার অল্টার্স কোথায় খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল? কালিবঙ্গান এবং লোথালে। Where sacrifice may have been performed, okay, fine. And some cities like Mohenjo-daro, Harappa and Lothal had elaborate storehouse. এবং বাকি তিনটে সিটি ছিল মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা এবং লোথাল, যেখানে স্টোর হাউস পাওয়া গিয়েছিল। এই স্টোর হাউস গুলো মেনলি ব্যবহার করা হতো খাদ্যশস্যকে স্টোর করার জন্য। ঠিক আছে। আচ্ছা, নেক্সট, এখানে আমি আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার একটা ছোট একটা কিছু ফ্যাক্টস তুলে ধরেছি, যেহেতু ওখানে ছিল আর্কিওলজিস্ট মেনশন করা ছিল। আমাদের প্রিপারেশনে মেনলি কি করতে হবে, আমাদের পড়ার সাথে সাথে যে যে ইম্পর্টেন্ট টার্মগুলো আমরা পাবো, সেগুলোর কিছু বেসিক ফ্যাক্ট আমাদেরকে দেখতে হবে। আমরা প্রতিদিন যদি আমাদের যে কোয়ালিটি, সেটাকে যদি আমরা মিনিমাম কোয়ান্টিটিতে সেগুলোকে যদি আমরা এক্সটেন্ড করতে পারি, মনে করো সাপোজ আজকে আমার মধ্যে যা কোয়ালিটি আছে সেটাকে যদি আমি মিনিমাম পার্সেন্টেজ যদি ইনক্রিজ করতে পারি, তাহলে সেটা খানিকটা বেটার হবে আগামীতে। এবং আগামীকাল যদি আমি আরো কিছু শতাংশ যদি আমার কোয়ালিটির বিকাশ করতে পারি বা বৃদ্ধি করতে পারি, তাহলে আমার কোয়ালিটি পরশু গিয়ে আরো বেটার হবে। এইভাবে ডে বাই ডে নিজের কোয়ালিটিকে ইনক্রিজ করতে হবে, তবেই একমাত্র ইউপিএসসি, সিএসসি বা ডাব্লিউবিসিএস বা অন্যান্য যে কোনো চাকরির পরীক্ষা, কম্পিটিটিভ এক্সামে নিজের র্যাঙ্ক, নিজের নামকে সিকিউর করা যাবে। বর্তমান দিনে চাকরি খুবই টাফ। তার সাথে সাথে যারা তোমরা ইউপিএসসি, সিএসসি বা ডব্লিউবিসিএস এর মতন এক্সামের জন্য প্রিপারেশন নিচ্ছ, তোমাদেরকে তো অবশ্যই আগামী 2 থেকে 3 বছরের জন্য, মিনিমাম 2 বছরের জন্য সবকিছু ভুলে গিয়ে নিজেকে প্রিপারেশনে ডেডিকেট করতে হবে। ঠিক আছে। তো আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়া স্টাবলিশড হয়েছিল 1861 সালে। ফাউন্ডার ছিল ব্রিটিশ আর্মি আলেকজান্ডার ক্যানিংহাম, ফাদার অফ ইন্ডিয়ান আর্কিওলজি। আলেকজান্ডার ক্যানিংহামকে ইন্ডিয়ান আর্কিওলজির ফাদার বলা হয়ে থাকে। ফাংশন হচ্ছে, আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ফাংশন হচ্ছে, এটা প্রিমিয়ার ইনস্টিটিউশন ইন ইন্ডিয়া ফর আর্কিওলজিক্যাল রিসার্চ। স্টেটাস হচ্ছে অ্যাটাচড এজেন্সি অফ দ্য মিনিস্ট্রি অফ কালচার অফ দ্য গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া। Archaeological Survey of India became a statutory body after independence under Ancient Monument and Archaeological Site and Remains Act AMASR Act 1958. হেডকোয়ার্টার হচ্ছে দিল্লিতে। ফার্স্ট ওম্যান ডিরেক্টর হচ্ছে দেবালা মিত্র। She served from 1981 to 1983. ওকে, এবার আমরা লাস্ট যে পার্টটা কমপ্লিট করেছিলাম আমাদের টেক্সটে, সেই পার্টটা আমরা জাস্ট এখান থেকে দেখে নেব, আমাদের টেক্সটের থেকে দেখে নেব। What was the special, আমাদের নোটের থেকে দেখে নেব। What was the special about the cities? City was divided into 2 or more parts: citadel west part, higher part; lower town lower part, east অবস্থিত lower part. Walls of baked brick were built around each part. প্রতিটা পার্টের চারিপাশে baked brick-এর ওয়ালস তৈরি হতো। In some cities special building were constructed on the citadel. First, মহেঞ্জোদারোতে গ্রেট বাথ, সেকেন্ড কালিবঙ্গান এবং লোথালে ফায়ার অল্টার্স, থার্ড মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা এবং লোথালে স্টোর হাউস। ঠিক আছে। ওকে, নেক্সট পার্টে চলে যাবো। আমাদের টেক্সটের নেক্সট পার্টে বলা হচ্ছে হাউসেস, ড্রেইনস অ্যান্ড স্ট্রিটস। Generally, houses were either
one or two stories high, with rooms built around a courtyard. Most houses had a separate bathing area, and some had wells to supply water. তো মেনলি এই যে হরপ্পা সভ্যতাতে যে বাড়িগুলো তৈরি হতো এগুলো প্রধানত একতলা বা দুতলা উচ্চতার হতো, এবং বাড়িগুলো প্রধানত গঠিত মানে তৈরি হতো। বাড়িগুলোর স্ট্রাকচার কেমন ছিল? মাঝখানে উঠান হতো, উঠানের চারিপাশে ঘর হতো, এবং সেখান থেকে বেরোনোর জন্য একটা মাত্র রাস্তা থাকতো, বেরোনোর প্রবেশ পথ থাকতো। রাস্তার অভিমুখে কিন্তু কোনো বেরোনোর প্রবেশ পথ থাকতো না। ঠিক আছে? তাহলে ক্লিয়ার হলো? বাড়িগুলো প্রধানত একতলা বা দুতলা হতো। বাড়িগুলোর মাঝে উঠান থাকতো এবং উঠানের চারিপাশ দিয়ে ঘর তৈরি হতো। বাড়িতে বাথিং এর জন্য সেপারেট এরিয়া থাকতো এবং জল সাপ্লাইয়ের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা ছিল। কুয়ো ছিল। এই কুয়োগুলো সাধারণত বাড়ির ভিতরে তৈরি না করা হয়ে এগুলোকে বাড়ির সংলগ্ন বাইরের অঞ্চলে তৈরি করা হতো, যাতে পথ চলতি কোনো মানুষের যদি জলের প্রয়োজন হতো তাহলে তারা সেখান থেকে জল সংগ্রহ করতে পারতো। Many of these cities had covered drains. তো এই হরপ্পা সভ্যতার বিভিন্ন নগরীগুলিতে জল নিকাশি ব্যবস্থার বিশেষ বন্দোবস্ত লক্ষ্য করা গিয়েছে। Noticed how carefully these were laid out in straight lines. Although you cannot see it, each drain had a gentle slope so that water could flow through it. Very often, drains in houses were connected to those on the street, and smaller drains led into bigger ones. As the drains were covered, so inspection holes were provided at intervals to clean them. All three houses, drains, and streets were probably planned and built at the same time. ঠিক আছে? তাহলে পরে আমরা বাড়িগুলো সম্পর্কে প্রথমে জানলাম। এবার আমরা দেখলাম যে হরপ্পা সভ্যতার বিভিন্ন নগরীগুলিতে জল নিকাশি ব্যবস্থার বিশেষ বন্দোবস্ত ছিল। ঠিক আছে? সেখানে রাস্তার পাশে ড্রেন পাওয়া গিয়েছে। প্রায় সমগ্র নগরী জুড়েই বিস্তৃত থাকতো। মানে কোথাও জল জমার সেরকম কোনো সম্ভাবনা ছিল না, এবং সেই ড্রেনগুলো উপরে স্ল্যাব দিয়ে কভার করা থাকতো। যেহেতু এই ড্রেনস গুলো স্ল্যাব দ্বারা কভার করা থাকতো, যদি ড্রেনের কোনো পার্টে যদি জমাট বেঁধে জল প্রবাহ বন্ধ হতো, সেক্ষেত্রে সেই জমাটকে ছাড়ানোর জন্য ইন্সপেকশন হোল থাকতো। ইন্সপেকশন হোল হচ্ছে ছোট ছোট কিছু গর্ত প্রোভাইড করা হতো। সেই ড্রেনের উপরে যে স্ল্যাব ছিল সেই স্ল্যাবের মধ্যে কিছু এরকম গর্ত থাকতো, যেগুলো দিয়ে কোনো একটি পার্টিকুলার পজিশনে যদি জল জমতো, সেই পার্টিকুলার পজিশনের আগে এবং পরে থাকা হোলের মধ্যে দিয়ে তারা সেই জায়গাটা পরিষ্কার করতে পারতো। ড্রেনের সেই জায়গাটাকে তারা পরিষ্কার করতে পারতো। ঠিক আছে? এই ড্রেনগুলো ছিল স্ট্রেইট ছিল। শুধুমাত্র ড্রেন নয়, হরপ্পা সভ্যতার রাস্তাগুলো ছিল স্ট্রেইট। তারা স্ট্রেট লাইনে রাস্তাগুলো যেত, এবং একটা রাস্তা আরেকটা রাস্তার সঙ্গে রাইট অ্যাঙ্গেলে কাট করতো। ঠিক আছে? কেমন ভাবে রাইট অ্যাঙ্গেলে কাট করতো? সিম্পলি মনে করো, সাপোজ যদি এটা একটা লাইন হয়ে থাকে, মনে করো যে এটা একটা রাস্তা গিয়েছে এবং আমার হাতে একটা রাস্তা, এই দুটো যদি এরকম ভাবে সোজাভাবে যদি প্রবাহিত হয়, তাহলে এই দুজনকে সমকোণে কাট করবে, রাইট অ্যাঙ্গেলে কাট করবে। ঠিক আছে? তো হরপ্পা সভ্যতার রাস্তা এবং রাস্তার পাশের ড্রেনগুলো কিন্তু স্ট্রেট লাইনে লাইন প্যাটার্নে ছিল। ঠিক আছে? এবং এখানকার হাউসেস, ড্রেন এবং স্ট্রিটস গুলো প্ল্যানিং করে তৈরি করা হয়েছিল, বিশেষ প্ল্যানিং দ্বারা তৈরি করা হয়েছিল। ইন্ডিয়ার কোন সিটি মানে স্পেসিফিক প্ল্যানিং সিটি বলে পরিচিত, বা প্ল্যানিং করে সেই সিটিকে তৈরি করা হয়েছে? নাম যদি জানো কমেন্ট বক্সে নামটা লিখে পাঠাবে। যদি না জানো তাহলে পরে নামটিকে খুঁজে নিয়ে কমেন্ট করবে। ঠিক আছে? প্রত্যেকটা পার্টের থেকে আমাদেরকে শিখতে হবে, প্রত্যেকটা লাইনের থেকে আমাদের শিখতে হবে, এবং শুধুমাত্র যেটা আমি পড়ছি সেখানে আটকে থাকলে হবে না, আমাকে অ্যাসপেক্ট খুঁজতে হবে, মাল্টি ডাইমেনশনাল অ্যাসপেক্ট খুঁজতে হবে, এবং রিলেট করতে হবে, কোরিলেট করতে হবে একটা টপিকের সাথে আর একটা টপিককে। ঠিক আছে? আচ্ছা, তাহলে ফাইনালি আমি এই পার্টটা কমপ্লিট করলাম। এবার আমি নোটের থেকে এই পার্টটার একটা রিভাইজ দিয়ে নেব। আচ্ছা, এখানে একটা ছবি রয়েছে তোমাদের জন্য। ওই ছবিটি এখানে আমি ইনসার্ট করেছি। এটা হচ্ছে হরপ্পার মহেঞ্জোদারো প্রভিন্সের ছবি। দেখো, এই যে ছোট পার্টটা, এটা দেখে বোঝা যাচ্ছে এটা খানিকটা উঁচু, এটা হচ্ছে বড় পার্ট, এটা কিন্তু খানিকটা নিচু, তুলনামূলকভাবে বেশ নিচু।
ঠিক আছে, এই পার্টটাকেই বলা হচ্ছে সিটাডেল, এটাকে বলা হচ্ছে লোয়ার টাউন, এটা হচ্ছে ওয়েস্টের পার্ট, এটা হচ্ছে ইস্টের পার্ট, রাইট? ওকে, হাউসেস, ড্রেনস অ্যান্ড স্ট্রিটস। হাউসেস, 1 or 2 stories high, room built around courtyard, had separated bathing area, some had wells to water supply. বাড়িগুলো একতলা বা দোতলা ছিল, রুম গড়ে উঠতো আহ উঠানের চারিপাশ দিয়ে, সেপারেট বাথিং এরিয়া অর্থাৎ স্নান করার আলাদা জায়গা ছিল, এবং জল সরবরাহের জন্য কুয়োর ব্যবস্থা ছিল। ড্রেনস, মেনি সিটিজ হ্যাড কভার ড্রেনস, মেনি সিটিজ ড্রেন দ্বারা কভার্ড করা ছিল, মানে জল নিকাশি ব্যবস্থার বন্দোবস্ত ছিল। লেইড আউট ইন স্ট্রেট লাইন, আমি আগেই বললাম ড্রেনগুলো স্ট্রেট লাইন প্যাটার্নে থাকতো। ইচ ড্রেন হ্যাড আ জেন্টেল স্লোপ সো দ্যাট ওয়াটার ফ্লো দো ইট, প্রতিটা ড্রেনেই একটা জেন্টাল স্লোপ ছিল যাতে ওয়াটারটা প্রবাহিত হয়ে যেতে পারে। ড্রেনস ওয়ার কানেক্টেড টু দোজ অন দ্য স্ট্রিটস অ্যান্ড স্মলার ড্রেনস লেড ইনটু বিগার ওয়ান্স। তো এখানে টেক্সটে আমি তোমাদেরকে একটা পার্ট, এই যে টেক্সটের এই যে পার্টটাতে যেটা বলেছে, each drain had a gentle slope. Very often drains in houses were connected to those on the streets. মনে করো সাপোজ বাড়ির জল বেরোনোর জন্য বাড়ির থেকে একটা ড্রেন গিয়ে বাড়ির পাশের রাস্তার ড্রেনে গিয়ে মিশলো, এবং বাড়ির পাশের রাস্তার ড্রেনটা গিয়ে আরেকটি বড় রাস্তার ড্রেনে গিয়ে মিশলো, এবং সেই ড্রেনটা গিয়ে আরেকটি বড় ড্রেনে গিয়ে মিশলো, মানে এইভাবে কানেকশন, ড্রেনের একটা ড্রেনের সাথে আরেকটা ড্রেনের কানেকশনের মধ্যে দিয়ে জলকে নিষ্কাশন করার ব্যবস্থা ছিল। আচ্ছা, নেক্সট কি বলেছে? As the drains were covered, inspection hole were provided at an interval to clean them. Street were wide and straight, রাস্তাগুলো চওড়া এবং সোজা ছিল। One cut with another in right angle, একটি রাস্তা আর একটি রাস্তার সাথে সমকোণে কাট করতো। ঠিক আছে, আচ্ছা, আজকে এই সেশনে আমি এই চ্যাপ্টার 4 এর এই পার্ট পর্যন্তই রাখছি। ওকে, I am ending this session till at this point because I realize you guys are not like to watch long video. You love to watch short video. So I want my video to keep as much as possible in short. Okay. So I hope this session, who are watching this video till at this end point, I hope you enjoy this session. You feel this session was interesting and it is helpful to you, most effective and helpful to you. So if you feel this session was helpful and interesting, so please subscribe my YouTube channel and uh, give a like to this video, and you know what you can do from your side for support this channel. I hope we will meet in next session, and as soon as possible I will cover the next part of this text in another video. Okay, thank you so much for them who are watching this video till this end point. Okay, thank you so much.